Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah wa Yasin binniyah an Allah yaghfir dzunubana wa yastur uyubana wa yaghfir muslimin wa yarhamul mu'minin wa nasallallahu ta'ala an yaj'ala hadzal masjid ma'muran bil khair wa lana fi yaftah alaina futuhal arifin wa fahman bisal mursalin wa inna Allah yashfi maradana yu'afi mubtalana yahdu lana bil husna ba'da tulamri fi tatil wa tufafiyah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر لليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا منها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بر واغفر لنا ما يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب واغفر لنا ما يا واسع اللهم صل وسلم وعلى آله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واعلم أن حقوق المسلم على المسلم كثيرة فإذا أردت القيام بها على وجهها فعامل المسلمين في غيبتهم وحضورهم بما تحب أن يعاملوك به وجاهد نفسك ووذن قلبك على أن تحب لهم من الخير ما تحب لنفسك وتكره له من الشر ما تكره لنفسك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقد قال رسول صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضهم بعضا أو كالجسد الواحد اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melanggengkan nikmat-Nya dan dapat kita menempatkan tempat yang diridhoinya dan kita dapat mensyukurinya sehingga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-Nya kepada kita, termasuk nikmat selawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya wa'lam anna huquqal muslim 'alal muslim katsiratun. Ketahuilah sesungguhnya hak-hak yang diterima
perlakuan seorang muslim dengan muslim yang lainnya katsiratun, banyak. Kita hidup bermasyarakat, mulai dari lingkungan yang terdekat, anak istri, keluarga, tetangga, jamaah dan lain sebagainya. Tentunya semuanya itu yang kita temui di sekitar kita adalah mereka orang muslim. Dan tentunya hak muslim satu dengan yang lain itu dikatakan katsiratun. Kalau katsiratun itu banyak, nanti akan sebagian saja yang disebutkan. Tentunya setiap individu, seorang siapapun, baik yang mereka beriman, muslim atau bukan muslim, mereka orang mukmin atau orang kafir, itu mempunyai kebebasan. Tapi kebebasan mereka itu dibatasi satu dengan yang lainnya, karena di situ ada hak dan kewajiban. Kewajiban bagi seorang terhadap saudaranya dan hak yang diterima oleh saudaranya. Maka dikatakan hurriyatul mar'i mahdudun an hurriyati ghairi. Beda pada waktu saat kita kesendirian dan juga pada waktu saat kita bersama dengan yang lainnya. Tentunya kalau kita sendiri bebas, silakan bersuara, berteriak, silakan kita duduk dan berdiri, apapun yang kita lakukan terserah. Tapi pada waktu saat kita duduk dan mulai ada satu saudara kita datang di sebelah kiri kita, pada waktu saat disunnahkan kita mengeluarkan kotoran dari tubuh kita, baik air yang keluar dari mulut kita, maka tidak boleh kita melepaskannya ke sebelah kiri, karena di situ ada saudara kita. Ya, tentunya itulah yang dikatakan mahdudun. Semakin kita berkumpul semakin banyak orang, maka semakin keterbatasan juga gerak kita ini, karena meliputi tentunya kewajiban dan hak bagi seseorang. Maka dikatakan fa iza aradtal qiyama biha, apabila kalian ingin melaksanakan salat, dikatakan aqimus shalah, qiyamus shalah. Dan juga kita qiyamu hukukil muslimin, kita akan melaksanakan menegakkan hak-haknya itu orang muslim, kewajiban sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lainnya, itu ala wajihah, sesuai dengan tuntunan arahnya yang disyariatkan dan yang diaturkan oleh agama, yang telah dicontohkan oleh Rasulnya, sunnah-sunnah dengan caranya. Bagaimana? Fa'amilil muslim, maka perlakulilah, bergaullah, bermuamalahlah terhadap muslim yang lainnya, baik pada waktu fi ghaibatihim, tidak terkecuali pada waktu saat mereka tidak ada yang kau kenal, wa hudurihim, dan juga waktu hadir. Berapa banyak orang itu memperlakukan saudaranya muslim, pada waktu saat di hadapannya hadir baik, tapi pada waktu saat ia tidak ada maka buruk. Pada waktu saat ada di hadapannya dia dapat mampu melakukan kata-kata yang baik, tapi satu saat gaib dia menyebutkan kata-kata yang tidak baik terhadap saudaranya, menyebutkan sesuatu apa yang tidak disukai saudara kita waktu orang itu tidak ada. Itu adalah yang namanya ghibah. Maka perlakukan mereka itu sama, baik itu hadir atau gaib, sama. Fa'amilil muslimin fi ghaibatihim wa hudurihim. Bagaimana caranya? Bima tuhib, apa yang kau sukai. Maksudnya apa? Apa yang kau sukai li nafsika, atau apabila itu terjadi padamu, ayu amilu kabihi, apabila mereka muamalah, mereka memperlakukan engkau dengan perbuatan itu, ma, dengan bihi. Maksudnya bagaimana? Orang-orang yang kita temui, saudara-saudara kita muslim yang lain, kita senang apabila mereka berucap kata demikian yang baik-baik, apabila memperlakukan kita dengan baik, maka oleh karena itu perlakukan juga mereka sebagaimana sesuatu yang kau sukai, apa yang mereka lakukan kepada engkau. Jika engkau tidak menyukai sesuatu perilaku orang muslim lainnya terhadap engkau, janganlah kau lakukan terhadap seorang yang lainnya. Ini merupakan prinsip. Dan kalau demikian adanya, maka kita akan selamat dunia akhirat. Inilah jalan yang benar, jalan yang lurus. Maka tidak akan terjadi benturan satu dengan yang lainnya, di mana apabila timbul perselisihan, munazaah antara satu dengan yang lainnya,
karena satu dengan yang lainnya itu berebut kepentingannya. Yang satu menuntut haknya, pada waktu saat yang satu pun menuntut haknya. Satu dengan yang lain tidak mau melakukan kewajiban, maka terjadi benturan. Maka lakukanlah apa yang kau sukai, sesuatu ma yu'amiluka bihi, apa yang mereka lakukan terhadap engkau dengan perbuatan yang kau sukai, lakukan kepada mereka. Apabila mereka melakukan dengan kata-kata yang baik kau senang, ucapkan sesuatu yang baik juga yang mereka senang. Baik sikap, perbuatan atau kebijakan dari mereka yang kau sukai, lakukan juga terhadap mereka. Wajahid nafsaka, dan bersungguh-sungguhlah bermujahadah. Ini harus kita perhatikan. Maka kontrol, ya, kontrol di dalam bergaul. Apabila kita ketemu seorang, jangan sampai kita hilang kendali. Harus jahid, bermujahadah. Maka aturlah kata-kata kita. Setiap orang muslim yang mengatur dan menghitung ucapannya itu, maka dia akan selamat. Man adda kalamahu salimah. Barang siapa kalau mau berbicara, dihitung dulu nih. Kalau seandainya ucapan ini keluar dari orang lain kepada saya senang kagak? Kalau seandainya nggak senang, kita jangan keluarin. Sebagaimana kalau kita keluarkan, mereka nggak senang. Begitu pula kalau ucapan yang sama mereka ucapkan kepada kita, kita tidak sukai, maka jangan ucapkan. Juga apa yang kita akan lakukan, sikap kita ini yang kita tidak sukai, dan juga kita jangan lakukan terhadap orang lain. Kadang-kadang kita egois. Lagi kita kumpul 1-2 orang di sisi jalan, ada orang lewat tanpa pamit, nggak salam, kita kesel nggak? Kesel. Padahal itu adalah kelakuan kita juga. Seringkali kita lewat di kerumunan orang lain, saudara kita nggak ucapkan salam, ya, kita juga nggak pamitan, nggak permisi. Tapi kalau kita marah kepada orang itu, pada waktu saat kita juga melakukannya, kadang-kadang lupa. Nah, kita hanya menuntut hak kita tanpa kita memenuhi daripada kewajiban kita. Wajahid nafsaka wawatin qalbaka ala an tuhibba lahum, maka lakukanlah dalam hati kamu itu, simpan sesuatu yang kau sukai bagi mereka, minal khairi ma tuhibbu li nafsik, apa yang sesuatu kau sukai untuk diri engkau. Jadi kalau kita menyimpan sesuatu dalam hati kita yang akan kita, itu ada rencana-rencana. Kalau seandainya itu baik dan nanti dia terima, bagaimana ukurannya? Ya tentunya timbal baliknya, kalau seandainya apa yang kita rencanakan ini kita akan lakukan, orang lain melakukan, kita ini kita sukai, lakukan. Kalau tidak, ya tidak, jangan kita tahan. Itu namanya kita mujahadah. Mengendalikan hawa nafsu dan melawan serta memerangi hawa nafsu itu adalah merupakan jihad yang sangat besar, ya. Dan kalau kita nggak siap diri dan mempersiapkan diri kita untuk melakukan hal itu, akhirnya segala apapun yang kita kerjakan setiap harinya itu sesuai dengan hiwaya, sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Wa takrahu lahum, janganlah engkau mensukai kepada mereka, ya, minasyari, daripada keburukan, ma takrahu li nafsik, daripada sesuatu yang kau tidak sukai untuk diri engkau. Ini kadang-kadang orang ini enggak nerima diperlakukan demikian, tapi dilupa kadang-kadang juga dia memperlakukan itu demikian. Makanya kalau ada orang suka marah-marah, ya, kesal, kadang-kadang dia kagak mau ngalah sama yang bawahannya. Padahal dia juga punya atasannya. Ini anak buahnya diam aja, nerima aja. Pada suatu saat datang atasannya marahin dia. Apa kata anak buahnya yang dimarahin itu tadi? Kena batunya dah. Nah. Ucapannya, perlakuannya sama. Yang dia lakukan kepada kita, diperlakukan juga orang yang lebih di atas. Maka karenanya, setiap saat apa yang kita tidak sukai, yang kita rasakan atau yang kita alami dalam kehidupan ini, sesungguhnya itu adalah nasihat peringatan buat kita, yang kita seringkali melupakan bahwa itu pernah kita lakukan pada waktu, saat, tempat, dan waktu yang lain.
Maka begitu kalau misalnya ada suatu kejadian yang kita bikin nggak enak, nggak nyaman, kita bikin kesel, ketahuilah itu apa. Kalau kita pikir-pikir, kalau kita selusuri ke belakang, itu juga apa yang kita lakukan seperti itu, sama. Ya, sama. Contohnya kita demikian dari keterangan Nabi SAW, barru aba'ukum tabarruku abna'ukum. Kalau kita dianjurkan itu hanya berbakti, ya, untuk berbuat baik kepada orang tua kita, nanti generasi kalian, anak-anak kalian juga Allah akan berikan taufik, kemudahan untuk berbuat baik, berbakti kepada engkau. Maka kalau ada sesuatu yang kita bikin kesal, apa yang dilakukan oleh anak kita, kalau kita tarik sejarah dulu waktu saat kita kecil begini juga nih, sama kayaknya, pernah juga begitu kita melakukannya. Saifullah punya anak nggak? Saifullah pernah nggak santai-santai aja dah gitu, pas waktu saat ada yang bikin jengkel kita, apa yang dilakukan oleh anak kita dulu, pernah nggak kita lakukan sama orang tua kita? Pernah ya? Ya Allah, begitu caranya. Itu dikata antuhibbu li nafsik wa takrahu li nafsik. Apa yang kau tidak sukai, ini anak kita melakukan ini. Dulu orang tua kita sakit, tapi anak kita enteng-enteng aja, nggak jadi masalah, merasa nggak berdosa. Contohnya, ya, padahal anak kita itu main ke rumah temennya, cuman pulangnya lambat, sesuai janji dia itu harus sore sebelum maghrib udah pulang. Tapi sudah sepanjang malam, udah malam belum pulang, pikiran nggak kita? Nggak bisa tidur, nih bocah belum pulang, tapi anak itu ada pikiran nggak? Semakin lama sama temennya, semakin asik, tapi kita di rumah gelisah, nih anak kemana? Kalau sekarang ada media sosial, kita handphone, kita telepon nggak diangkat tuh bocah, kabarnya tuh di mana? Kita pikiran aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai sepanjang malam kita terjaga kagak tidur, tapi anak itu asik sama temennya lagi main. Nah, dia tidak merasakan ya, tersiksanya tuh orang tua apa yang dilakukan. Oh, dipikir-pikir dulu juga demikian apa yang kita lakukan kepada mereka. Oleh karena itu banyak sekali perbuatan zalim yang kita lakukan, yang kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah tidak berikan ampunan kepada kita, maka kita termasuk orang yang merugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi mudah baca, ya. Nah, setiap sikap apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, kita pikir dulu, insya Allah gampang. Maka oleh karena itu jangan salahkan orang lain. Apabila ada sesuatu yang kita bikin kesal dari apa yang orang lakukan, sesungguhnya itu adalah semua yang pernah kita lakukan. Contohnya, Ustadz pernah ngomong kagak enak sama Saib, ini ya, yang nyakitin. Mungkin waktu saat itu nggak berani balas, nyimpen kagak? Nah, nanti satu saat ada kesempatan yang dia mampu membalasnya, diucapin. Ustadz dah lupa dulu pernah ngomong begitu. Ini kurang ajar nih, Saifullah berani-berani yang ngomong sembarangan. Padahal Ustadz pernah dulu mengatakan sedemikian. Lupa kagak? Nah, oleh karena itu apabila terjadi benturan di tengah masyarakat kepada kita, sadarilah. Nah, maka para sholihin punya cara tersendiri. Dia nggak tahu apa yang telah terjadi yang dilakukannya. Jika pada waktu saat itu ada orang berbuat zalim padanya, ya, maka ia katakan, ya, dia berdamai. Apabila apa yang kau katakan itu sesuatu yang buruk terhadapku benar adanya, semoga Allah mengampuni dosa saya. Dan apabila apa yang kau ucapkan, yang kau lakukan tuduhan itu tidak benar, apa yang saya kerjakan, semoga Allah mengampuni kalian. Selesai. Selesai kagak? Selesai. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasfah lahum. Kita hendaklah memaafkan, mencabati tangan kepada mereka, bahkan mendoakan, mohonkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada perlakuan orang yang tidak tahu mengenal kita dan dia mengomentari, maka wa'arid anil jahilin, sebagaimana yang lalu udah tuh, wa'arid anil jahilin. Lah kenapa? Ya, bahwa mubtilun fa'alaika bil i'rad anhu li'annal jahil li'annahu jahilun. Engkau hendaklah memalingkan kepada seseorang yang mana dia melakukan sesuatu yang menyakitkan engkau karena mereka enggak tahu. Coba, seringkali kadang-kadang orang memperlakukan kita ini, sama kita itu jarang ketemu.
urusan kita juga nggak tahu. Tapi tiba-tiba dia kadang-kadang lebih mengerti apa yang kita lakukan, ngomong padahal salah. Ya, itu yang dikatakan dalam Al-Quran, fa'arid 'anil jahilin. Dan apabila dia salah, orang yang mengucapkan sesuatu yang menyakitkan kita, orang itu nggak jarang ketemu dan juga nggak tahu aktivitas kita. Nah ini harus kita paham. Wa'arid 'anil jahilin. Dan kalau salah itu pasti. Ya orang nggak tahu, nggak pernah ketemu kita. Nah kadang-kadang kita bodoh juga. Tentunya pasti salah. Kok kenapa kita permasalahkan? Tidak masalah. Karena dia menjawab sesuatu soal yang tidak dia ketahui. Hasilnya salah. Jangan kita masalahkan dia salah. Ya. Kesalahan itu terjadi kepada kita, tentunya harus kita abaikan. Li'annahu jahilun. Allah katakan wa'arid 'anil jahilin. Selesai. Maka seringkali saya jawab, ada orang suka curhat, Pak Ustadz, ini si Anu begini. Teman kamu? Bukan. Sering bergaul dengan kamu? Tidak. Kamu kenal dan tahu aktivitasnya? Tidak. Ya udah abaikan. Ya pasti salah lah. Orang nggak pernah ketemu sama kita, dia nggak tahu kerjaan kita, tapi dia dapat melakukan ucapan-ucapan tentang kita. Kalau salah ya pasti. Lah orang menjawab soal yang nggak diketahuin, yang kita baca aja, yang kita tahu belum tentu benar. Apalagi yang kita tahu. Wa'arid 'anil jahilin. Ya kalau benar ya hebat banget tuh orang. Perlu kita ziarah itu, mungkin wali. Ya. Sedemikian itu berdasarkan keterangan waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Salah satu yang menjadikan syarat sempurnanya iman seseorang, kata Nabi, la yu'minu, tidaklah sempurna iman seseorang ahadukum hatta yuhibbu, kecuali dia mempunyai sikap di tengah masyarakat dapat melakukan mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsi, dengan apa yang disukai pada dirinya. Perlakukanlah orang lain itu sama memperlakukan diri kita. Emang ada orang caci maki dirinya? Emang ada orang keselin dirinya? Kan kagak ada. Mereka saudara kita adalah bagian dari diri kita sendiri. Sebagaimana ditegaskan dalam keterangan hadis yang lain, wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al muslimu li muslim, seorang muslim dengan muslim itu kal bunyan, bagaikan bangunan, yasudu, dapat mengikat, menguatkan, ba'duhu ba'dan, satu dengan yang lainnya. Kita lihat kalau orang bangun bangunan, contohnya bikin rumah, dia bangun rumah, materialnya macam-macam. Ada berupa pasir, ada semen, ada besi, ada batu, ada paku, ada kayu. Itu di masyarakat macam-macam orang. Ada yang fungsinya seperti semen, ada yang seperti pasir, ada yang seperti batu kali, ada yang seperti genteng. Tentunya mereka akan menempati bangunan itu pada sesuai dengan tempatnya. Anzilin nasa manazilahum. Seorang arsitek, seorang pembangun, itu dia akan cerdas apabila dapat menempatkan material itu sesuai pada tempatnya. Di mana tempatnya batu kali? Di bawah sebagai pondasi. Dan dikuatkan yasuddu dengan apa? Semen dan pasir. Ini kadang-kadang semen teka. Gua gak mau ngikut sama lo. Bagaimana terlaksana suatu acara kalau orang kaya gak ikut terlibat di dalamnya untuk mendanai daripada hari besar Islam? Nah itu bukan urusan saya bukan panitianya. Jadi ada keikatannya, nggak bisa diri sendiri, semuanya ada. Pondasi dalam rumah itu, coba kita lihat, dia nggak pernah iri. Kokoh dan lemahnya suatu bangunan itu tergantung pondasinya. Semakin kuat, semakin kokoh bangunan. Pondasinya itu makin sangat kuat itu bangunan. Walaupun kagak kelihatan di dalam tanah, dia dipendam, nggak pernah iri, nggak pernah komplain sama saudaranya. Siapa si genteng? Ya Allah, enak banget kemana-mana, kamu aja yang dipuji. Ya. Yang pertama itu, tuh rumah si Anu tuh yang gentengnya hijau, tuh yang gentengnya biru, tuh yang gentengnya ini. Kemana-mana yang kelihatan dia. Tapi yang capek tuh yang di bawah yang manggul pondasinya. Coba kalau genteng di tempat pondasi,
batu kali terus di atas, nggak jadi bangunan. Makanya suka ada kalau lagi pengumpulan dana untuk sesuatu apa saja, baik bangun masjid, musola, untuk santunan anak yatim. Ini kadang-kadang kita nih yang kurang luas rezekinya, kadang-kadang ya Allah, kapan saya diberi rezeki yang luas nih, saya akan bantu nih sekuat-kuatnya. Itu ada pada hati orang yang nggak mampu. Tapi orang kaya ada nggak pikiran begitu? Kalau ada pikiran orang kaya, pas sudah selesai. Kita tahu ada di sekitar itu, kok ini masjid, ada musola, udah dibangun, itu lama banget nggak jadi-jadi. Padahal di sekitar musola itu banyak orang kaya. Orang miskin gerutu aja dah. Gue kalau punya duit itu gue tutup tuh semuanya. Lu mau tutup gimana? Kalau nggak punya duit nggak bakalan ketutup. Ya. Tapi kalau orang kaya nggak ngomong, langsung aja dilemparin duit, selesai ketutup. Itu namanya nggak pas. Ya syuddu ba'duhum ba'da. Lebih kuat lagi, aukal jasadil wahid. Orang mukmin satu dengan yang lainnya bagaikan satu organ tubuh. Ada yang fungsinya seperti tangan, ada telinga, ya, ada seperti kaki. Semuanya merupakan satu kesatuan, merupakan tim. Nggak bisa berdiri sendiri. Aduh, ini saya pegel banget. Kata kaki saya pengen istirahat, padahal perut lapar. Kaki ke dapur ngapa? Ambilin makanan. Saya mau makan, kata mulut. Kesian tuh perut lapar. Nggak mau, gue lagi malas. Kaki gue lagi pegel. Dia nggak begitu, langsung aja spontan. Mau capek gimana? Nggak ada orang merangkai juga jalan. Dilakonin. Pada waktu saat kita jalan, ya, berdebu, tiba-tiba masuk kotoran debu di bagian pelopak mata kita, itu langsung merespon tangan, ya, membersihkannya, tuh langsung. Maka dituntun sama kaki, dicari air bersih supaya dibersihkan dengan air. Ini tangan udah ngusap-ngusap, wah kata tangan ini nggak bisa keluar nih kecuali dicelupkan, dimasukkan ke air bersih. Ayo kaki berangkat cari air bersih. Enggak mau, gue malas. Enggak, di jalan sendiri langsung. Padahal yang dapat nikmat itu tangan kiri. Nih, tangan kiri dapat nikmat apa? Pakai cincin. Mulut yang senyum. Mulut yang senyum kagak? Yang pakai kan harusnya yang ini, yang girang tangan. Tapi yang senyum mulut. Ya. Ada wajah ekspresi senang. Begitu juga kalau ada saudara kita yang dapat rezeki luas, kita harus senang, senyum, girang. Ini kagak. Gua heran, lagi pandemi begini, duitnya ada juga, gue curiga juga, jangan-jangan miara tuyul lagi. Ada aja pikiran jelek sama kita, jadi hasud kita. Aukal jasadil wasid, iza shtaka udwan, apabila sakit satu anggota badan, tada'a lahu sairul jasadi bisahar wal huma, maka akan mengajak tada'a. Apabila satu anggota tangan aja terluka, ini akan mengajak kepada anggota badan yang lainnya, langsung matanya mengeluarkan air mata, langsung mulutnya itu meratap, aduh, aduh. Tada'a syairul jasadi bil huma, badannya jadi demam, huma, ya, wasahar, dan jadi nggak bisa tidur tuh matanya. Padahal urusan apa? Cuman gigi doang, lagi sakit gigi, nggak nyambung. Makanya suka ada kadang-kadang kita terluka, apalagi yang namanya kaki, sakit pada kaki yang berat apa? Kalau kuku jempol kita cantengan tuh, ada kukunya keluar, mau kita cabut, tarik susah banget. Itu kesenggol aja dikit, nyer aja. Padahal kaki jauh dari perut, jauh dari mata. Tapi kenapa kok mata nggak bisa tidur? Ya, perut malas saja, nggak bisa makan. Itu dikatakan tada'a sairul jasadi bisahar, enggak bisa tidur, wal huma, dan panas dingin. Idza staka minhu udwan tada'a lahu sairul jasad bisahar wal huma. Wa qala Yahya ibnu Mu'adz rahimahullahu taala, idza lam tastati, apabila kata Mu'adz, Yahya ibnu Mu'adz, jika seseorang itu atau engkau tidak mampu
antan fa'al muslimin, memberikan manfaat kepada orang muslim. Hendaklah keberadaan kita ini di tengah mereka itu memberikan manfaat terhadap orang muslim. Pala tadur, paling kagak jangan bikin susah orang. Kalau kita nggak bisa berbuat baik, ketemu orang banyak, paling kagak jangan nyusahin orang, gitu aja ada tuh. Itu paling minimum. Kalau kita kumpul lagi rame-rame, nggak ada sesuatu yang kita bisa sumbangkan kebaikan untuk mereka. Ahlian kagak, ilmu kagak, ini kagak, duit kagak, keahlian kagak. Udah, paling kagak jangan ngeselin mereka, jangan bikin madarat mereka, udah satu. Ini kadang-kadang udah bantuin kagak ngeribedin lagi. Itu nanti orangnya akhirnya apabila tidak ada tidak dicari, kalau ada nggak diperhitungkan. Itu paling tidak fa'ilan tastati antan fa'al muslimin fala tadurhum. Kata Yahya ibnu Mu'adz, apabila kalian di tengah masyarakat tidak mampu memberikan manfaat kepada orang muslim, paling tidak jangan memberikan madarat kepada mereka. Wa ilam tastati antasurrahum, apabila kamu tidak mampu menggembirakan mereka, janganlah kamu bikin sedih kepada mereka, bikin susah mereka. Kita bikin girang mereka nggak mampu, udah diam aja dah, jangan bikin tambah susah tuh orang. Ini udah membantu kagak, tambah ngerepotin. Fala tasuhum, janganlah kau bikin sakit mereka itu. Wa ilam tastati an tufrihahum, apabila kau tidak mampu menggembirakan mereka, fala tagummahum, janganlah kau bikin sedih mereka. Goma minal gommi wal ham. Wa idza lam tastati, apabila tidak kau mampu antamdahahum, untuk memuji kepada mereka, kau tidak pandai memuji yang menggembirakan mereka, fala tadummahum, janganlah kau hinakan mereka. Kalau kita tidak menggembirakan mereka, nggak mampu dengan pujian, paling kagak jangan hinakan mereka. Itulah nasihat yang paling mudah bagi kita, ya, merilis daripada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Apa kesimpulannya? Idza lam tastati an tanfa'al muslimin fala tadurrahum, wa illam tastati an tasurrahum fala tasuhum, wa illam tastati an tufrihahum fala tagummahum, wa idza lam tastati an tamdahahum fala tadhummahum. Wa qala Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, kun mal haq ka'anna la khalaq wa kun mal khalqi ka'anna la nafsak. Subhanallah, ini nasihat yang sangat mendalam. Kun ma'al haq, jadilah kalian selalu menyertai kebenaran. Di mana-mana kebenaran itu yang kita bawa, kebaikan, manfaat. Ka'anna la khalaq, seakan-akan kita akan tidak mendapatkan kebahagiaan. Berjasalah, berbuat baik, jangan mengharap daripada bagian. Salah satu tanda min ahli sa'adah, orang yang beruntung itu adalah nisyanul hasanat. Setiap kali berbuat baik dia lupa bahwa dia pernah berbuat baik. Itu insya Allah amal kita akan banyak, dan kita tidak pernah berhenti, selalu bersemangat untuk berbuat baik. Yang anehnya tuh setan selalu ngingetin kita. Udah puluhan tahun tuh kita berbuat baik sama saudara kita, dia lagi susah datang kita ngingetin tuh. Lu kan kalau ada apa-apa kan sama gua juga. Padahal 10 tahun yang lalu. Sedangkan kita seringkali telah meminta berbuat baik kepadanya. Maka dikatakan kun mal haq kana la khalaq. Yang selanjutnya wa kun mal khalqi kalla nafsa. Jadilah kalian bersama orang lain seandainya seakan-akan tidak ada seorang. Jadi kita enggak merasa itu berbuat jasa, berbuat andil, berbuat kebaikan di tengah orang banyak, sekalipun kebanyakan daripada kebaikan yang mereka terima dari kita. Wa qala ba'du salaf an-nas mubtalin wa mu'af farhamu ahlal bala washkurullaha alal afiyah wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Hendaklah kalian itu an-nas mubtalin, manusia itu selalu menimbulkan bala. Ada yang sakit, ada yang susah, ada yang senang, mu'afan. Farhamu, maka sayangilah ahlal bala, orang yang dalam keadaan susah. Waskurullah, dan berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Allah terhadap kebaikan afiah yang kau peroleh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.